धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे यीशु। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान खुदावंद, हम आपके चरणों में आते एक बार फिर से पिता सजदा करते हैं, आपको झुकते हैं, आपके सामने आपको दंडवत करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए पिता, जो आपने हम सबके जीवन में किए मेरे यीशु। हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी वफाओं के लिए पिता, जो प्रेम आपने हम सबके साथ किया पिता, उस प्रेम के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु। और आज के खूबसूरत दिन के लिए पिता, जो आपने हम सबके जीवन में हमें बख्श दिया, और आज हमें पिता एक बार फिर से एकत्रित किया पिता, और इन लोगों में लेकर आए मेरे खुदावंदा, ताकि हम पिता आपके नाम की पिता प्रस्तिश कर सके पिता। हम चाहते मेरे यीशु कि आज की पूरी सभा को पिता, आराधना को, वचन को, प्रार्थना को पिता आप लीड करें पिता अपनी अगुवाई के साथ, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस भी मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा पिता। आज हम आपके मार्गों पर चलते हैं मेरे यीशु, और हम जानते पिता इन मार्गों पे चलने के लिए पिता आप हमारी अगुवाई करते हैं। और आज भी हम आपके सामने विनती करते हैं पिता कि आज पिता हम दोनों भाइयों की आप अगुवाई करें मेरे यीशु। हम अपने साजों को पिता, भाई आइज़िक को पिता, मैं अपने आप को आपके लहू में ढांकता हूँ मेरे यीशु। और आज के पिता ये प्रार्थना सभा पिता मैं चाहता हूँ आपकी अगुवाई से चले पिता। जो भी गीत हम गाएं आपकी प्रस्तिश के लिए, वो आपको स्वर्ग में कबूल हो पिता, और हम सच्चे दिल से आराधना करते हैं पिता, केवल होंठों से नहीं बल्कि पिता संपूर्ण हृदय से पिता आपके सामने समर्पित करते हैं अपने आप को मेरे यीशु। दया करें पिता, जो भी गाएं पिता वो स्वर्ग में आपको कबूल हो मेरे यीशु। आज का जो कलाम हो पिता वो भी आपकी ओर से हो मेरे खुदावंद। दया करें पिता, आपके पाक पवित्र अजराल नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। समीर कुमार जी, जय मसीह की। ज़बूर नंबर 92। आइए हम प्रभु की प्रस्तिश के लिए ज़बूर को गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने सिफतां दे गाने गीत करी ना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करी ना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करी ना शुक्र खुदा। सचमुच वो खुदा बहुत ही महान है मेरे प्रियो। जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस आराधना का आनंद उठाएं और उसके पवित्र नाम की तारीफ करें। आप सब लोग भी जिस जिस जगह पे हैं आप उसकी तारीफ में इस गीत को गा सकते हैं। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बढ़ते वेले शफ़क़त तेरी, बढ़ते वेले शफ़क़त तेरी
कम्मा तो यार पर अपने कम्मा तो यार पर अपने कम्मा तो यार पर अपने कम्मा तो यार पर मैनू तू खुशी हाली है कीता मैनू तू खुशी हाली है कीता करिए याद सताए करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा कहिए तेरी सिफतां तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा बड़ी ते वेले शफकत तेरी बड़े ते वेले शफकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद सताई करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दियां कारागरियां तेरे हथ दियां कारागरियां वे खुशी दे साज बजावां वे खुशी दे साज बजावां करिए याद सताई करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा सचमुच खुदावंद हम आपकी तारीफ करते हैं पिता आपकी प्रस्तुति करते हैं मेरे खुदावंदा हम कितना भी आपको धन्यवाद क्यों ना कर ले पिता वो सब कम होगा पिता क्योंकि आपकी जो रहमतें हमारे जीवन में है मेरे यीशु वो अधिक है मेरे यीशु सचमुच आपने वो कार्य हमारे जीवन में किए पिता जो हमने कभी सोचे भी ना थे पिता सचमुच आपने पिता हमें अच्छा स्थान दिया मेरे यीशु हर एक बात में मदद की मेरे पिता और सचमुच पिता आपके हाथों की रचनाओं के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु आपका कलाम बताता है मेरे यीशु कि आपने मनुष्य को पिता अपने सब रूप में रचा अपने कोमल हाथों से मेरे यीशु और सचमुच पिता आपके हाथों की रचनाएं अद्भुत हैं पिता इन रचनाओं के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु आपके कामों के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं जो काम आपने हमारे जीवन में किए पिता इन सब कामों के लिए पिता हम दिल से शुक्रगुजार हैं मेरे यीशु अपने कम्मा तो यार पर अपने कम्मा तो यार
ही करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीति करे ना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां ते गाने रीति करे ना शुक्र खुदा धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद मेरे जिंदा खुदावंद प्रिंस जी जय मसीह की आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया यस प्रभु की दया से हम सब ठीक है हमारी फैमिली सब ठीक है प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे जितने जन इस वक्त इस लाइव सेशन को देख रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ इस बंदगी को ज्वाइन किया प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और सदा उसके अनुग्रह का हाथ आपके सरों के ऊपर बना रहे हालेलुया हालेलुया इसी तरह हम और प्रभु की आराधना के लिए गीत गाएंगे एक बहुत ही प्यारा गीत है मैं ना डरांगा विश्वास करांगा सचमुच और विश्वास के ऊपर ये गीत है मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस गीत का आनंद उठाएं और सचमुच इस गीत के द्वारा प्रभु आपके विश्वास को आपके जीवनों में और भी बढ़ाए जावे ते जानी चली जावे मेरा ईमान न जावे हो जावे ते जानी चली जावे मेरा ईमान न जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा कहिए मैं विश्वास करांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा विश्वास करांगा सचमुच उस खुदा ने हमें सिखाया कि तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए चट्टान की तरह वचन में लिखा है अगर आपने और मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो क्योंकि अगर हमने प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास किया है और उसी वक्त अगर हम अपने मन में संदेह करते हैं तो इसका मतलब हमारा विश्वास कमजोर है वचन में लिखा है उन सब लोगों के बारे में अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ के देखें उसमें विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं उसमें लिखा है उन परमेश्वर के दास और दासियों के बारे में जिन्होंने अटूट विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा ईमान रखा और देखिए परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा स्थान भी दिया आज आपके और मेरे लिए भी यही बात है मेरे प्रियो कि अगर हमारा ईमान चट्टान की तरह मजबूत है अगर हमारे मन में संदेह नहीं है तो प्रभु हमारे लिए हर एक चीज को मुहैया करेगा बोलो हालेलुया हालेलुया जावे ते जानी चली जावे जावे ते जानी चली जावे मेरा ईमान
मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कहिए, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जानी चली जावे, जावे ते जानी चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जानी चली जावे, जावे ते जानी चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। आरे अनालियो चीरे गए, जो खड़े ईमान जियो होते, मौत जो ललकारी गए, वो सदा यीशु में हो गए। मौत जो ललकारी गए, वो सदा यीशु में हो गए। आरे अनालियो चीरे गए, जो खड़े ईमान जियो होते, मौत जो ललकारी गए, वो सदा यीशु में हो गए। मौत जो ललकारी गए, वो सदा यीशु में हो गए। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, 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 विश्वास करांगा। जावे ते जानी चली जावे, जावे ते जानी चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, 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 मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, यस विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा।
जावे ते जान चली जावे, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, यस मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, यस कहिए मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। आरिया ना लियो चिरेगे जो खड़े ईमान च दे, मौत नू जो ललकारी गए वो सदा यसू दे हो गए, मौत नू जो ललकारी गए वो सदा यसू दे हो गए, यसू दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, कहिए मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बाहां विच आवे, यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, कहिए मिलके मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। धन्यवाद मेरी यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा तेरे जिंदा खुदावंद, धन्यवाद 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 यीशु, सब कुछ है उसी की। जितने जनों ने हमारे साथ ज्वाइन किया मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भावना जी, डैनियल जी, सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रेज द लॉर्ड आपको। हरमन तालीवाल जी, परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे, प्रेज द लॉर्ड। हरपिंदर कौर दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा। हालेलुया, 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 धन्यवाद मेरे यीशु। वो जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे,
सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जितने जनों ने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और आप इस वीडियो को साथ के साथ इस लाइव सेशन को अपने आईडी पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। अब जो वक्त है परमेश्वर के पवित्र कलाम का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुत ही प्यारी एक बहन हरमन आज आप सबके साथ हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर करने के लिए जा रही है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम जवानों को खड़ा किया ताकि हम उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। और आज का जो वचन है, मेरा परमेश्वर के ऊपर ईमान है कि उस वचन के द्वारा जो बहन हमारे बीच में शेयर करने के लिए जा रही है, उस वचन के द्वारा आप सभी लोग बहुत बहुत बरकत पाएंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ध्यान से आज के कलाम को सुनिए जो बहन हरमन हमारे बीच में शेयर करने के लिए जा रही है। एक छोटा सा मैसेज, 15 या 20 मिनट का मैसेज होगा हमारे बीच में। और अब जो बारी है वो बहन हमारे बीच में आके आज के पवित्र कलाम को परमेश्वर की अगुवाई के साथ शेयर करेंगे। उनके साथ हमारी एक और बहन है, बहन सोनिया, वो आज के कलाम के लिए परमेश्वर के सामने विनती करेंगे कि परमेश्वर अपनी अगुवाई आज के वचन के बीच में भेजें। आप सबको जय मसीह की। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आज का पवित्र कलाम हम सब के लिए, आपके लिए आशीष का कारण है। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम हरमन है और मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हां अच्छे मौके दे लिए, अज दे मुबारक दिन दे लिए कि खुदावन ने मैनू ये मौका दिता कि मैं उन्हां दे कलाम नू शेयर कर सकां तुहाडे सबना दे नाल। जिन्ने साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने, मैं उन्हां सबना दा धन्नवाद करदी हां। मैं तुहाडा वेलकम करदी हां इस लाइव सैशन दे विच। प्रभु तुहानू सबना नू बरकत देवे। इस तो पहला कि आपां कलाम नू स्टार्ट करिए, आपां भैन सोनिया दे नाल छोटी जी दुआ दे विच जावांगे कि खुदावंद सुनन वालियां और सुनाउण वालियां दोनां दी सहायता करे। आओ आप अपने सिरां नू झुकाइए और भैन सोनिया दे नाल प्रार्थना में जावांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक प्रभु यीशु राजा जिंदों के पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आज के समय के लिए, आज के वक्त के लिए प्रभु जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया प्रभु जी, इस सभा के लिए प्रभु जी, इस वक्त के लिए प्रभु, इन पलों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रभु होने दे प्रभु जी, अब हम तेरा वचन को बांटने जा रहे हैं प्रभु जी। इस बेटी पर प्रभु होने दे प्रभु, तेरा आत्मा इसके बीच में होकर प्रभु जी बोले और सुनने वालों के हृदय में प्रभु जी हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए मेरे पिता परमेश्वर, और उस वचन को सुनकर अपने जीवन पर अमल करने वाले हो जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु वो अपने जीवन में 100 गुना फल लेके आने वाले हो सके प्रभु जी। वो वचन इनकी जिंदगियों को बदलने वाला हो, इनकी जिंदगियों में घर करने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, इस बेटी पर प्रभु जी अपना अनुग्रह करेंगे, बोलने की सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद होवे प्रभु यीशु मसीह दा। सब तो पहले मैं तुहाडे तो माफी मंगना चाहुंदी हां कि किसी कारण दे करके साडे पास्टर जी ते दीदी अज इत्थे मौजूद नहीं, इस मीटिंग दे विच ओह नहीं शामिल हो पाए। मैं तुहाडे तो माफी मंगना चाहुंदी हां, पर प्रभु दी दया दे वसीले दे नाल अज मैं तुहाडे विच वचन शेयर करांगी। मैं तुहानू दसना चाहुंदी हां कि मैं और ये दीदी असी पास्टर जी दे आत्मिक बच्चे हाँ। खुदावन दी दया दे नाल पास्टर जी ने बीते समय दे विच एक प्रोफेसी कीती सी। उन्होंने कहा सी कि आउण वाले इस साल दे विच 2021 दे विच कुछ जवान बच्चे बच्चियां जिहड़े ने वो खड़े होण जा रहे ने। खुदावंद उन्हां नूं अद्भुत रीति दे नाल जिहड़ा वा इस्तेमाल करेगा और वाकई खुदावंद यीशु मसीह दे जलाल दे वसीले दे नाल अज असीं इस्तेमाल हो रहे हैं और इहदा सारा जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह नूं दिन्नी आ। और मैं धन्नवाद करदी हां इस अच्छे मौके के लिए। एक बार फिर तो मैं पास्टर जी नूं धन्नवाद दिन्नी आ, परमेश्वर नूं धन्नवाद दिन्नी आ। आओ आपां पाक कलाम दे विच चलदे हां।
ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾਈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਸ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਦੇ बीच, कहता मनुखा दे विच कहता एक नाम बख्शिया गया, वो केड़ा नाम है? यीशु नाम। ओदे द्वारा ही उद्धार है, ओदे द्वारा ही असी बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। और वाकई मैं खुदावंद तो प्रश्न पूछ रही कि क्यों खुदावंद, कि क्यों लोग विश्वास दे विच अटक जाते हैं, कि कित्थे प्रॉब्लम आ जाती है, कि समटाइम्स ऐसा हुंदा कि सानू जरूरत हुंदी है कि साडी जिंदगी दे विच कुछ परीक्षावां आ जांदियां ने, कुछ इदां दीयां प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने जिथे सानू केवल एक चीज़ की जरूरत हुंदी है, वो हुंदा है विश्वास। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਖੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਠੋ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਪਤਰਸ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ, that means ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਪਾਸਟਰਸ ਵੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣਦੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦੀ 31 और 32 आयत। तब यीशु ने उन यहूदियों में जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਖਵਾਓਗੇ, ਚੇਲੇ ਅਖਵਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਇਹ 110% ਸੱਚਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪਰਦ ਧੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰਸ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਸ਼ਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 110% ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ, 40 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਇਅਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਇਅਰਸ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, 32 ਆਇਤ ਨੂੰ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜਾਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਔਰ ਯੁਗਾਨੁਯੁਗ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਤਦ ਸੱਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ
39 वर्स। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। हालेलुया। की लिखिया कहंदा इस पीढ़ी दे लोग ने जेड़े ओ की मांग रहे ने, चमत्कार मांग रहे ने, चिन्ह मांग रहे ने, पर वचन साफ साफ की कह रहा है, इस अधर्मी लोकां नूं, इस पीढ़ी दे बुरे लोकां नूं योना नबी दे चिन्ह तो इलावा होर कोई चिन्ह नहीं दिता जाएगा। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਿਤ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਨੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਾਹਿਨੇ ਹੱਥ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਔਰ ਅਧਰਮੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਓ। ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜੀਵਿਤ ਔਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਝੇ
ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਚਰਚਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੇ, ਘੁਟਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਵਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 25ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 12-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੂਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਗੂਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ अध्याय और ਉਹਦੀ 8 आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हालेलुया। हाँ जी, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, हालेलुया, और तू प्रभावशाली हो। हालेलुया, आमीन। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਸ਼ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਕਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨੇ ਏਡੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਦਾਊਦ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਦਾਊਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਾ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੂਸਟਰਸ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਔਰ ਸੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਔਰ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੁਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਔਰ ਵਚਨ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार तो फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆशीष देना है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼